Welcome you all for Department of Collegiate and Technical Education. The video session number 6 for course Civil Engineering Graphics for second semester for civil engineering students. This is the third unit called orthographic projections. The course outcome number 3 to discover the concept of projection and acquire visualization skills related to the projection of points, lines, planes and solids. This is one of the important chapter in drawing. It helps in developing the visualization skill. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ನ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ solving the many problems like projection of points, lines, planes and solids. Let's move on. These are the following topics which we are going to discuss in this video session of unit orthographic projections. First of all, we will learn what is introduction of the orthographic projection, principal views, principal planes of projections and principal dimensions, quadrantal systems and first angle and third angle projection. And lastly, examples of orthographic views and projections, some visual examples and live examples of orthographic views and projection. And in drawings we know there are two divisions, artistic and discipline. In artistic there are several natural drawings, portraits, which we are not going to encounter in here. But in discipline drawings there are geographical, botanical drawings, zoological drawings and engineering drawing. We are dealing with engineering drawing projections, which are engineering drawings. In that there are several methods, building related and machine component. Where building related is related drawings we will handle that civil engineers, and machine component drawings will automobile and other machine components will handle by mechanical and other allied branches. Building both this component, these drawings are solved by the projection method. Now, what is the projection? Where does let us learn about the taxonomy of the projection, how the flow of projections take place. Projection method, it is classified into perspective and parallel projection. Perspective projection, again it is classified into aerial and linear. For example, different views of any object with with a distance, the object features they appear less focused at a distance. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದರದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಏರಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ಅಗೇನ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು 1 ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಂದು 3D ವ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, 3 ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಲೀಕ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಲೀಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಕ್ಯಾವಿಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಡೋಸ್. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾವಿಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ usually shows half depth of the object in 3D view, 3D view, and in full depth is in cavalier projections. Normal other projections ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Next, orthographic projections lies here. We are going to learn the projection method which comes under the parallel projection and orthographic projections. In that orthographic projections we are going to learn about axonometry, which will be in next unit. Axonometry is divided into isometric, diametric and trimetric. What is isometric? Isometric where all the projection planes in the isometrics angles will be equal, and diametrically ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನು ಮೂರು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರೈಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಟ್ರಿಕ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಸ್. Next, orthographic projections will be divided into multi-view projection. Multi-view projections, it is further divided into first angle projections and second angle, third angle and fourth angle projections. Fourth angle projections. First angle and third angle we are going to learn here.
ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, there are in multi-views there are six views, where top view, front view, bottom view, side view, right view, ಇದರ 6 ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಚೂಸ್ 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್. 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯೂ ಪಿಕ್ಚೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾವಲಿಯರ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಡೈಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಮೆಟ್ರಿಕ್, ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಟು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವೆರಿ ಥರೋಲಿ. Axonometric projection, that is the 3D view or multi-view projections, difference ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ axonometric view, it is a 3D view. ಇಲ್ಲಿ the angles ಏನು ಬರುತ್ತೆ, it is not a real angle, it's a real angle ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ suppose this will be 90 degree, but here it is shown 120 degree. Axonometric projection ಅಲ್ಲಿ suppose isometric ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there will be angles will be different, there will be different. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಾಮೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. Oblique projections, the engineering gaps are obtained by projection from 3D object to viewing the surface. The projection is perspective projection. The oblique projections ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮೂಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಅಂತಾರೆ. ದ oblique line of sight will be oblique ಇಲ್ಲಿ oblique projections ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಟೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು. The projection theory comprises of principle used to represent graphical 3D objects and structures on 2D structures. 3D structures na ಹೇಗೆ 2D ಫಿಗರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ತೋರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 2D ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಂಥ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಇನ್ 2D ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಲಿಕ್ ರೇಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Orthographic projection, the projection rays are parallel and view point is at infinity. we will assume it as ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ. ಲೈನ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್, what is line of sight? Line of sight is imaginary ray that light between the observer and eye of an object. There is observer ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇದು ಇದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ರೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ದ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯೂ ವಿಚ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು 2D ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2D ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ರಿವಾಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅದರದ್ದು ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 3D ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 3D ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3D ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 2 ಫೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಏನು ಆಕ್ಸಾನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್? ವೆನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್. ಇದು ರೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಅಂದರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಏನದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಫಿಗರ್ ಫ್ರಾಮ್ಡ್ ಬೈ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ 2D ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್? ಎಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು 3-4 ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವ್ಯೂ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಐಡಿಯಾ, ಏನು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಲ್ಲ ಏನು. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಏನು ಅದರದ್ದು 3D ಫಿಗರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ 3D ಫಿಗರ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಡ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಿಡ್ಲ್? ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದರದ್ದು ಏನು ಏನಾಗಿದೆ, ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಕುಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದು ಈಚ್ ವ್ಯೂ ಇಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ 3D 2Dಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೌ ಕುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಈಚ್ ವ್ಯೂ ಇಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2D ಆ್ಯಂಡ್ 2Dಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅದರದ್ದು ಇಮೇಜ್ 3Dಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 2Dಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. To show all the picture of the object clearly, a special type of drawing technique is required. That is 2D drawing. 2Dಲೇ ಬರೆದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ವೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೆಸರಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಬೇಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವ್ಯೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, 3-4 ವ್ಯೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು 3D ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. And train new employees in projections or giving ideas of structure or product. ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್. ಏನಾದರೂ ಮೆಷಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ನೀಟಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 1% ಟು ಅದರ್ 1% ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಡೆವಲಪ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್. ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂಸಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಾನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂವಲ್ಲಿ there are 4 first angle, second angle, third angle, fourth angle method ಬರುತ್ತೆ. Multi-view also comprises of, in each view it comprises of following views. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಬಟ್ we will not study all those things. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು. Front view is from if suppose this is the front of the object, a front view, and rear back view back view back side view ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 principal views, but 6 views. We will consider all will not learn to draw all the views, but we will only learn the some main 2, that is front view and top view, and profile view whichever necessary. Any object can be viewed from 6 mutually perpendicular views. ಎಲ್ಲ 6 mutually perpendicular views ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Suppose the 3 principal projections ಯಾವುದಂದ್ರೆ we are using front view, top view and profile views. For example, in this figure ಏನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಏನು ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವ್ಯೂಸ್. ಈ ಥರ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ 3D ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂವಲ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 2 ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್. 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇದು. ಈ 3 ವ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, 3 ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ವ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಏನು ನಾವು 6 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. The multiple projection is a orthographic projection for which the object in front of the plane of projection, object is front of the plane of projection and orients such that 2 dimensions are shown. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯೂ ಜನರಲಿ 3 views of the object are drawn and the feature represent the in which each view accurately represent those object. Each view is a 2D flat image. ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಕೂಡ 2 2D flat image. 2D flat image 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ, ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು. ಲೆಂತ್, ವಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ವೆಡ್ತ್, ಡೆಪ್ತ್, ಲೆಂತ್, ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2D ಫ್ಲಾಟ್ ಇಮೇಜ್. ಅದೇ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋ ಥರ ಆದರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು
ಈ ಏನಿದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ this is bottom view and left side view, this is left side view and rear view, back side view, rear is the back side view, rear view back side is also called rear view. ಈ ಥರ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಈ ಥರ ವ್ಯೂಸ್ನ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ಏನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ, ರೈಟ್ ವ್ಯೂ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇದು ರೇರ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಥರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯೂವಲ್ಲೂ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಡ್ತ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಏನು ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ, ವಿಡ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎನಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಅಂತ ಲೆಂತ್, ವಿಡ್ತ್, ಡೆಪ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಫಿಗರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೆ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾ ಆಲ್ ದ 6 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್, 6 ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಓನ್ಲಿ 3 ವ್ಯೂಸ್, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವ್ಯೂಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಗರ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಪೋಸ್ ಇದು 3D ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇಮೇಜನ್ನು ಏನು 3D ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಆ ವ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಅದು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಆರ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಏನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ರಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಫ್ರಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ VP ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಒಂದು. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಥರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ. Then it is perpendicular to both the planes. Profile planes will be perpendicular to VP and HP. Okay, so I hope you are clear. Vertical plane ಅಂದರೆ frontal plane. Horizontal plane also called horizontal plane. ಈಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ವಾಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿಡ್ತ್, ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆರ್ ದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 2D ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ 2D ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಕಾಣ್ಬೋದು, ವಿಡ್ತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಆರ್ ಹೈಟ್ ಡೆಪ್ತ್, ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ವಿ ನೋ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರೋದು, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
all three dimensions of the object, width, height and depth. Width is associated with the object side to side dimension and the side to side dimension of the height, top to bottom of the object, depth front to back. ಓಕೆ, ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್, ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಸೈಡಿಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೇರ್. ತ್ರೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಫ್ರಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶೋಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. width and height is visible in a frontal plane. Such the frontal plane is plane up onto which the front view of the multi-view drawing is projected. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ. ಇದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಏನು ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ HP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಶೋಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್, ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ಏನು ವಿಡ್ತ್ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣೋದು. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಟು ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಏನು horizontal plane of projection, which plane is suspended below and parallel to the bottom of projection. ಬೀಳುತ್ತೆ. This is plane of projection and these are the projectors. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಡ್ತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ದಿ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಶೋಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ಹೈಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೂರು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 dimensions ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ 3 dimensions. ಅದಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆರ್ ಹೈಟ್ ಆರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆರ್ ಹೈಟ್ ಆರ್ ವಿಡ್ತ್, ಈ ಥರ ಏನು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಯೂಸ್ಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ವೆನ್ ದೇ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಪ್ತ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನು ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and that is vertical plane, horizontal plane. Vertical planes, horizontal plane ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ದ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಫ್ರಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಇದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೆನಪು ಇದಿದೆ, ಅದು ಇದೇನು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ದೀಸ್ ಆರ್
arranged in such a way that there are it forms a 4 quadrantal system. ಒಂದು 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ vertical observer is here. Observer is here. The vertical plane and horizontal plane. ಏನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಏನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಅಬೌವ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದೊಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ದೆನ್ suppose the object is behind the vertical plane. Object is behind the vertical plane, then ಏನು ಕರಿತೀವಿ, behind the vertical plane and above the horizontal plane, then it is said to be situated in the second quadrant. And object is below the vertical plane, below the vertical plane, below the horizontal plane and behind the vertical plane, then such object is lies under in third quadrant. The object below the horizontal plane and in front of vertical plane, then it is called fourth quadrant. This is first quadrant, object is in first quadrant, this second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant. Suppose let us understand the only first quadrant number kalena. Suppose the first quadrant front view nodaga, front view always we have learned that front view always will get in vertical plane. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇನ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ದಿಸ್ ದ ಏನು ಈ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ದೆನ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವ್ಯೂ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ projection is suppose if we see it in parallel form, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಎಚ್ ಪಿ, ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಎಚ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ರೂಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಆವಾಗ ನಾವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಚ್ ಪಿನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್. ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಪಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಲೋ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಲೋ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಪಿ ಇಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಮೇಜಸ್. ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯೂನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ the image, 2D image will be unclear. The third quadrant ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, the object is
behind vertical plane and below the horizontal plane. So in that case ನಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ರೊಟೇಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಕೆಳಗಡೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ vertical one. This is also very clear, we can understand the view here also. But in second quadrant, the view was not clear. Next, fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ object it is below the horizontal plane and in front of vertical plane ಇದೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನು ಈ ಥರ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಲೋ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಿಂತ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಗ್ಸ್ತೀವಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ VP, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಸೈಡ್, ಯಾವ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನೀಗ, ಫ್ರಂಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಾವು HP ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡೇ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ, ಎರಡೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್. ಬಟ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. In second quadrant and fourth quadrant, both the views are collide each other and coincide each other. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be improper clear image ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. Okay, this we have to remember very carefully. Suppose ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥ ಏನು ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂತು. The pictorial setup of all three planes, arrow directional line, the normal of the observing the object. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ, ಅದು HP ಏನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ನಾವು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸಪೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಏನು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಎಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೀಗ ನಾವು ವ್ಯೂಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವ್ಯೂ ಸಿ ದ respective views. To make those plane also visible from the arrow direction, HP is rotated 90 degree downwards and profile plane is right 90 degree in right side direction. Right profile plane is rotated in 90 degree direction. This way both the planes were brought in the same plane. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮೂರು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ 2D ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇನ್ ಅವರ್
ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇಂಡಿಯಾ ISO ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕೆನಡಾ, USA, ಜಪಾನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಫಾಲೋ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Suppose observer is here, observer is always in front of the quadrant. ಇಲ್ಲಿ observer ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿದ್ದು ನಾವು ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಒಬ್ಸರ್ವರ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಅದು ಅವರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೀಳೋ ಥರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪೆನ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ವೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಫೋಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತಗೊಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲೇನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೋತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್.
Let us learn about first angle projection. First angle projection ಅಂದ್ರೇನು? Three principal way in the first angle projections, that is mutually perpendicular planes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು plane of projection ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? Front, top and left view. And object is imagined in the first quadrant. In the first quadrant ಅಲ್ಲಿ object ನ imagine ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ first angle system ಅಂತೀವಿ. When view are drawn in the relative position top, below, front view and right side view drawn to the left of the elevation. ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯೂ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಫಾಲೋ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ for manufacturing of, they will create the drawings in the form of third angle system. Object is imagined in the third quadrant. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. Then the relative position top view comes above the front view and right side view drawn to the right side of the elevation. ಈ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, object is imagined in the first quadrant. Here object is imagined in the third quadrant. The object is lies between the observer and plane of projection. Object plane of projection ಮತ್ತೆ observer ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ plane of projection lies between the observer and object. Plane of projection will be in between. And plane of projection is assumed to be non-transparent. ಇಲ್ಲಿ plane of projection is assumed to be non-transparent. Transparent ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. It can be non-transparent also. But here we have to assume the plane of projection as a transparent. Should be made up of glass, or in our imagination it should be made up of glass or any other transparent material. Then only we can imagine. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಬೌವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಬಿಲೋ ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲೈನ್, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬಿಲೋ ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಬೌವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಲೈನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಬಟ್ ಇದು ಹಿಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಓನ್ಲಿ. And this is followed in India and European countries, first angle projection. And third angle projection is followed in some countries like USA, Japan. They follow third angle system. And this is the symbol of third angle system. In any drawing, if you see the this kind of drawing, ಈ ಥರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಾನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ದು ಸಿಂಬಲ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ದು ಸಿಂಬಲ್. Okay, projection symbols. Representation of both methods, object parallel to the both HP and VP and its base. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದು ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ವ್ಯೂಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ ರೈಟ್ ವ್ಯೂನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಏನು ಈ ಕೋನ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರಮ್ ಇಂದು ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಚ್ ಪಿ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಎಚ್ ಪಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಅವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಲೂ ದೇ ಡಿನೋಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತೆ
ಏನು ಇದಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಪೇಕ್ ಬಾಡಿ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ 3 ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇವಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯೂಸ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let us see some of the examples in orthographic projections ಅಲ್ಲಿ. If suppose this is an object, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೌ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್, ಇನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್, ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್, ನಮಗೆ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಮೇಜಿನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯೂ, ಟಾಪ್, ಫ್ರಂಟ್, ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇದು ಇಮೇಜ್ ಇನ್ 3D ಇಮೇಜ್. ದಿಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು 3D ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ದು ಒಂದು 3D ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫೇಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಪಿಂಕ್ ಇಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ನಾವು ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Suppose this object in a plane, top view, front view and side view. Top, front view and side view. ಅದನ್ನು ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, this is side view. Okay, suppose idenne drawing alli orthographic projections we have to draw in this manner. Front view is shown here in first angle system or in first quadrant. We have to draw every image in first quadrant. Only points, projection of points we have to draw in all quadrants. In all the other projections of solids, planes and lines we should draw in imagining it in the first quadrant. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದೇನು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ನಾವು ಈ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಮಗೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೈಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾ ಸಚ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. This is the where we have took the reference from. Thank you one and all, and I especially thank our Commissioner Sir and DTE and Department Directorate of Technical Education for providing us wonderful opportunity.
and also our colleague Rakesh KK, who has helped me in developing this content. Thank you everyone. Thank you all.